طاہر، سیام اور ارسلان کو کہا جاتا ہے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی ٹیم ٹرائک ریورس فارمولا کار، کیونکہ انہوں نے بنائی ایک شاندار پروٹوٹائپ فارمولا کار۔ 3 پہیوں پر دوڑنے والی یہ منفرد کار کیسے تیار کی گئی اور یہ ٹیم مستقبل میں مزید کیا کرنے جا رہی ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ٹیم سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اسلام آباد کے اندر پروٹوٹائپ جو کہ فارمولا کار ہوتی ہے وہ بنا دی ہے اور انتہائی مزیدار کار ہے۔ آج ہم آپ کی ان ٹیم سے ملاقات بھی کروائیں گے، یہ کار کیسے بنی، کتنا ایکسپینس لگا اور کتنا وقت لگا اس کار کو تیار ہونے میں۔ اسلام، سب سے پہلے تو اپنی ٹیم کا تعارف کروائیں کہ کون کون لوگ تھے آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد ارسلان انور ہے، میرے ساتھ محمد سیام شوکت اور محمد طاہر علی ہیں، اور ہم میکینیکل انجینئرز ہیں فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور یہ ہمارا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے ڈیزائن اینڈ فیبریکیشن آف ریورس ٹرائک فارمولا کار، جس کو سپروائز کیا ہے ڈاکٹر انجینئر سعید بادشاہ صاحب نے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اس کار کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو یہی آئیڈیا ملا اور اس کو کس طرح سے آپ نے امپلیمنٹ کیا؟ دیکھیں، آٹو موبائل انڈسٹری میں بہت سی انوویشنز ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری کی جو پرائسز ہیں گاڑیوں کی بہت بڑھ چکی ہیں۔ ایک عام آدمی کی پہنچ سے گاڑی لینا بہت مشکل ہو چکا ہے، تو ہم نے سوچا کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ جس نے گاڑی لینی اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور جس نے بائک لینی اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں کتنی مشکلات درپیش آئی ہیں، کس طرح سے آپ نے مینیج کیا ہے، کن کن لوگوں نے آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا؟ جی، ہمارے سپروائزر ڈاکٹر سعید بادشاہ صاحب نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا اس کے بارے میں۔ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تو انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا، دوسرا یونیورسٹی نے سپورٹ کیا۔ تو مشکلات ہوتی ہیں کوئی بھی چیز بنائی شروع میں، تو پھر آہستہ آہستہ جب ہم نکلے اس راستے میں تو راستے بھی آسان ہوتے گئے اور گاڑی بھی بن گئی۔ سیام، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کا آئیڈیا آپ لوگوں کو آیا، پھر آپ نے اس کے لیے محنت کی، اس کو بنایا، خود سے سارا کچھ کریٹ کیا، کتنا ٹائم لگا، کیا کیا چیزیں اس میں لگائی ہیں اور کس طرح اس کو فائنل شیپ میں لے کر آئیں؟ جی سر، سب سے پہلے مین جو چیز تھی وہ تو اس کی ڈیزائننگ تھی، کیونکہ ڈیزائن اگر ہوتی تو ابھی ہم اس پہ کام کر سکتے تھے۔ ڈیزائننگ میں ہم نے سولڈ ورکس پہ کام کیا تھا، اس کی چیسز ڈیزائننگ کی تھی پہلے، جس پہ زیادہ وقت لگا بھی اسی پہ تھا، چیسز ڈیزائننگ پہ۔ چیسز ڈیزائننگ پہ ہمیں تقریباً 2 مہینے لگ گئے تھے، اور چیسز فیبریکیشن پہ ہمیں تقریباً 4 مہینے لگے تھے، اور باقی ہم نے کمپوننٹس جو پارٹس اس کے سلیکٹ کیے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنا تھا جو ڈائمینشنز ہم نے لینی تھی کہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس میں ہم نے اسٹیئرنگ پھر یوز کیا کرولا کا 14 انچ الائے ریم یوز کیے، بریکنگ سسٹم وغیرہ، کلچ وغیرہ یہ ہم نے بولان، سوزوکی بولان کی یوز کیا، جسے اپنی زبان میں ہم کیری ڈبا بولتے ہیں۔ بیک سوئنگ آرم اور ٹائر وغیرہ، چین سپراکٹ سسٹم، یہ یاماہا FZR ایک ہیوی بائک ہے اس کا یوز کیا، اور فرنٹ سسپینشن یاماہا ریپٹر 700 ATV بائک ہوتے ہیں، یہ ڈیزرٹ بائک ہوتے ہیں، ان کا یوز کیا۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں جو موڈیفائی کی جاتی ہیں یا خود سے کریٹ کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ان میں کافی جو ہے نا وہ ایکسپینسو مٹیریل بھی لگتا ہے، کیونکہ نہ تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کتنا مہنگا ہوگا، کیونکہ اسٹوڈنٹس لائف میں جو ہے نا زیادہ تر مارکیٹ ریٹ نہیں پتہ ہوتے۔ تو کس طرح آپ مارکیٹ میں گئے اور کس طرح سے چیزیں پرچیز کی ہیں، پھر کس ٹائم میں آپ نے اس کو تیار کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، ہمیں اپنا بجٹ بھی دیکھنا تھا، اسٹوڈنٹ لائف ہے، تو ہم نے ایسی چیز سلیکٹ کرنی تھی جو ہمارے لیے کارآمد بھی ہو اور وہ ہمارے بجٹ میں بھی زیادہ ایشو نہ کرے، اور باقی چیزیں بھی جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ اپنے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیکٹ کی ہیں کہ بجٹ بھی آؤٹ نہ ہو اور ہماری ڈائمینشنز میں اور ہماری گاڑی میں وہ کام بھی کر سکیں۔ اس میں انجن کون سا بیسیکلی یوز کیا گیا ہے، اس کی پاور کتنی ہے اور کتنا فیول اس کی جو ہے نا کنزمپشن ہے، کہ کتنا وہ فیول کتنے کلومیٹر میں لیتا ہے؟ انجن اس میں ہم نے 200 cc یوز کیا ہے جو 7 ہارس پاور ہے، اس میں 5 گیئرز ہیں، 4 فارورڈ اینڈ 1 ریورس، اور اس کی فیول ایوریج 25 سے 28 کلومیٹر ہے۔ پلین روڈز پہ یہ تقریباً 28 کلومیٹر دے دیتی ہے پر لیٹر، اور سٹی میں 24-25 کلومیٹر۔ اب تک
इस गाड़ी पे कितना एक्सपेंस आ चुका है, और अगर नॉर्मली अगर फर्स्ट टाइम क्योंकि आपने तो प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी और अपने यूज़ के लिए बनाई होगी, तो अब कोई बंदा अगर आपके पास आता है, वो कहता है हमें इस तरह की गाड़ी बनानी है, तो कितना एक्सपेंस होगा, कितना टाइम लगेगा? इसमें तकरीबन हमारा 3 लाख खर्चा हो गया है। अगर हम इसे इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई कंपनी वगैरह में ये प्रोड्यूस हो इंडस्ट्रियल स्केल पे मैस प्रोडक्शन में, तो इसकी कास्ट मैक्सिमम 2 लाख ही आएगी। 2 लाख में ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर अली मौजूद हैं जो कि इस टीम का हिस्सा हैं। हम इनसे जानते हैं कि अमूमी तौर पर देखा जाता है रिक्शा भी जो है उसके 2 टायर पीछे होते हैं और 1 टायर आगे होता है, गाड़ियों के 4 टायर होते हैं, इसके 2 टायर आगे हैं और 1 टायर पीछे है। ताहिर बताइएगा कि 2 टायर आगे हैं, 1 पीछे है, मैनेज कैसे होती है इसकी ड्राइविंग, इसको किस तरह से ड्राइव किया? बेसिकली जो रिवर्स ट्राइक फार्मूला कार है वो कंसेप्ट ही 3 व्हीलर कार पे आती है, क्योंकि ट्राइक मीन 3, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 व्हील्स, ठीक है, जिसमें 2 डिज़ाइन आ जाते हैं हमारे पास, डेल्टा और टेडपोल डिज़ाइन आ जाते हैं, ठीक है। जो डेल्टा डिज़ाइन है वो उसमें ये होता है कि 1 व्हील फ्रंट पे होता है और 2 व्हील्स इन द बैक होते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में रक्शे होते हैं, ठीक है, वो डेल्टा डिज़ाइन पे बेस होते हैं। जो ये हमने डिज़ाइन किया, ये हमने की है टेडपोल डिज़ाइन। टेडपोल में ये होता है कि जब हम हाई स्पीड को मद्देनज़र रखते हैं कि हमें हाई स्पीड चाहिए हो और शार्प टर्न्स के ऊपर स्टेबिलिटी का फैक्टर हमें चाहिए हो, तो उसमें हम लोग टेडपोल डिज़ाइन को कंसीडर करते हैं। इसलिए हमने, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा चाहिए था। जो टेडपोल डिज़ाइन होता है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के जितना करीब होगी तो उतना आपको पता है स्टेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा आता है। इस वजह से हमने टेडपोल डिज़ाइन को और डिज़ाइनिंग में हमारा सबसे ज़्यादा इस वजह से टाइम लगा था। इसकी प्रोटेक्शन कितनी है और ये यूज़र फ्रेंडली कितनी है? क्योंकि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि फ़ीमेल्स को भी आजकल गाड़ियाँ चलाती हैं, वो भी बहुत सारी एक तादाद है हमारे इस्लामाबाद में भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। कितनी यूज़र फ्रेंडली है और कितनी प्रोटेक्टिव है? यूज़र फ्रेंडली अगर आप बताएं तो मैंने अभी तक जितनी भी अपने सोसाइटी में देखी हैं तो सबसे ज़्यादा इजीली ये मुझे ड्राइव करने में लगी है। जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर लेडीज़ सिक्योर फील नहीं करती कि बाइक के ऊपर जिस तरह ड्राइव करें, ठीक है। तो ये हमने इस तरह की चीज़ तैयार की है कि जो कि लेडीज़ भी हमारी सोसाइटी में इजीली और सेफली ड्राइव कर सकती हैं। आपने अपनी लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी पेट्रोल कंजम्पशन का क्या प्रोसीजर बनाया? हम लोगों ने इसमें ये भी एक मॉडिफिकेशन की है कि हमने बाइक का इंजन यूज़ किया है। 200 सीसी का हमने इंजन यूज़ किया ताकि हम इकोनॉमिकली सेफ़ रहें, और इसी वजह से ये हमें 25 विद इन सिटी दे रही है, और अगर हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो ये हमें 28 और 30 के दरमियान हमें इजीली दे देती है ये। ताहिर, मुझे बताएं कि अब इस कार को देखने के बाद इस तरह की जो नई यूनिक बनती हैं, आइडियाज़ बनते हैं, अमूमी तौर पर इनको हेल्प आउट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट लेवल पे भी देखें क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड पाकिस्तानी हैं जो कि बहुत सी यूनिक, कोई बाइक बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई पानी से चलने वाली कार बना रहा है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के जो आप जैसे टीम है, स्टूडेंट्स को किस तरह हुकूमत सपोर्ट करे और किस तरह से लोग अगर कुछ चाहें, वो अगर आपको यूटिलाइज़ करना चाहें तो क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से आप उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं? मैं ये अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि हम लोग, क्योंकि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपने बेसिस पे, ये हमने अपनी बेसिस पे तैयार किया, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम इसे मैस प्रोडक्शन में लेके जाके इसमें और भी बेहतरी ला सकते हैं। इसको फ्यूचर में जिस तरह के इकोनॉमिकल ये ग्रीन सोसाइटी का हम प्लान बना रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूट ना हो, तो हम इसको इलेक्ट्रिक पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर पे कन्वर्ट करके तो हम इसको मोटर पावर्ड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जिस तरह स्पेशली हमारे इस्लामाबाद और जो बिग सिटीज़ हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। मुझे बताएं कि अगर कोई हुकूमती लेवल से हट कर कोई बंदा अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपकी यूनिवर्सिटी में आपका पूछना चाहता है, तो क्या प्रोसीजर होगा? क्योंकि अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि कोई ना कोई शौकीन हज़रात होते हैं, जी। वो चाहते हैं कि इस तरह की गाड़ियाँ बनाएं, तो उनको किस तरह से वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे एक पेज भी है, टीम रिवर्स ट्राइक फार्मूला कार IIUI के नेम से, वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हम आपको कांटेक्ट्स अपने दे देंगे। हमसे जो भी कांटेक्ट करेगा हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन तैयार करके उसको बेस्ट अपना प्रोडक्शन लाइन में लेके जाकर तैयार करके दे सकते हैं। जी नाज़रीन, ये है पाकिस्तान फर्स्ट रिवर्स ट्राइक फार्मूला कार। ये कार इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाई है और इंतहाई मज़ेदार कार है
اور اس کار کو ڈرائیو کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا یا آپ ایک آٹو موبائل کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ ایک موٹر سائیکل کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پوائنٹس دیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔